Welcome to Zoology class. So in the last class, we discussed about mechanism of breathing, inspiration and expiration. How do they happen? And what is the mechanism behind it? Now let us discuss in this class about another step in the process of respiration, that is exchange of gases. Exchange of gases. Exchange of gases. So we know at two places the gases are to be exchanged. So here gases means the respiratory gases, oxygen and carbon dioxide. So the first level, the exchange takes place between alveoli and blood. Between alveoli and blood. So as a result of inspiration, the air has come into the lungs and got filled in the alveoli. So from this air that got filled in the alveoli, oxygen alone has to be diffused, has to be transported into the blood that surrounds the alveoli. And carbon dioxide from the blood to be transported into the alveoli. So that is the first level of exchange of gases. So here, oxygen is exchanged for carbon dioxide between alveoli and the blood. ആൽവിയോളയിൽ എത്തുന്ന ഇൻസ്പയർഡ് എയറിലുള്ള ആൽവിയോളസിലെ എയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് കിടക്കണം. ബ്ലഡിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൽവിയോളസിലേക്കും കടന്നു വരണം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൽവിയോളി ആൻഡ് ദ ബ്ലഡ്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ blood and tissue. Between blood and tissue. So here, oxygen from the blood to be transported to the tissue, and the carbon dioxide formed in the tissue be transported to the blood. Carbon dioxide is formed in the tissue as a result of cellular respiration that we had already discussed. Okay, so as a result of decomposition or oxidation of glucose to form energy, and that process, the byproducts are also formed, that are water and carbon dioxide. So water will be used up by the body because it is an essential component in the body, and carbon dioxide should be eliminated. And these carbon dioxide are formed in the tissues to be transported to the blood, and oxygen carried by the blood from the alveolus to be transported to the tissue. So this is the second level of exchange of gases between the blood and the tissue. So two levels of, at two sides, at two levels, the exchange of gases takes place. One is between the alveoli and the blood, where oxygen diffuses into the blood from the alveoli and carbon dioxide diffuses into the alveoli from the blood. And the second exchange of gases, the second level of exchange of gases, oxygen from the blood is to be diffused into the tissues, and carbon dioxide formed in the tissues should be transported or diffused back into the blood. Okay. So let us see these exchanges one by one. First, let us see the exchange between alveoli, exchange of gases between alveoli and the blood.
Okay. And this exchange of gases takes place by the process called diffusion. We have already seen what is diffusion. Diffusion is a method of passive transport. It's a method of passive transport. Operates on or operates based on concentration gradient. All types of passive transport operates under concentration gradient. So here also diffusion is one of the methods of passive transport. Also operates based on concentration gradient. And here concentration or pressure gradient. Here, as far as the gases are concerned, we can also say the pressure. Gas pressure variation. So gases diffuse from a region of its higher pressure to a region of its low pressure. But when we talk about the gas pressures, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല നമ്മളുള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഓക്സിജൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമായി പുറത്തേക്ക് കളയാനും നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രോഡക്ടറി ലെസൺ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ എയർ ആൻഡ് സെൻഡിങ് ഔട്ട് എയർ. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ഓക്സിജൻ റിച്ച് എയർ ആൻഡ് സെൻഡിങ് ഔട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് എയർ. അപ്പൊ എയർ ആണ് നമ്മളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും എയർ ആണ് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കളയുന്നത്. എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസ്. എയർ ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ്. അപ്പൊ ഈ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ ഒരു എയർ പ്രഷർ ഉണ്ട്, അതിനൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. അതല്ലാതെ ആ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ ഓരോ ഗ്യാസിനും അതിൻ്റെതായ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രഷർ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ contains so many gases: nitrogen, oxygen, oxides of sulfur, nitrogen, then carbon dioxide. Like so many gases are present in the atmospheric air. All these gases go inside our lungs because air we are taking in air. So ഓരോ ഗ്യാസിനും, ഈ എയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഗ്യാസിനും അതിൻ്റെതായ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രഷർ ഉണ്ട്. ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുക. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. സോ എന്താണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ? പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഈസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ്. Air is a mixture of gases. So partial pressure is the individual pressure of gases, pressure of individual gases in the air. And now we have partial pressure. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ മാത്രം പ്രഷർ ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് വിളിക്കും. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ, that is denoted by PO2. PO2 means partial pressure of oxygen. Then PCO2 is the partial pressure of carbon dioxide. But എന്താണ് partial pressure? It is the pressure of individual gases in the air or in a mixture of gases. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? partial pressure എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ റീജിയൻ, ഫ്രം ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ റീജിയൻ ടു ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ റീജിയനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഏതാണ്? പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ, അതപ്പോൾ ഏത് ഗ്യാസ് ആയാലും, ഓക്സിജൻ ആയാലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയാലും, എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ, അവിടെ നിന്നും എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറവ്, അങ്ങോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത് പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് മനസ്സിലായി. മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ഡിഫ്യൂഷൻ
അതായത് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കാൻ ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ്. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുക? ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ടു റീജിയൻ ഓഫ് ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിബിലിറ്റിയാണ്. സോളിബിലിറ്റി. ഇപ്പൊ ഗ്യാസസിന് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് സോളിബിലിറ്റി, എത്ര വേഗത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡിഫ്യൂഷന്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവായി നടക്കാൻ ഒരു ഫാക്ടർ, നടക്കാൻ ഒരു കാരണമാണ്. അപ്പൊ സോളിബിലിറ്റി എന്നത്, നമ്മൾ സോളിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജനേക്കാൾ സോളിബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ്. ഓക്സിജനേക്കാൾ സോളിബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. അപ്പൊ സോളിബിലിറ്റി മാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസസ് അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് ദാൻ ഓക്സിജൻ. അവിടെ മറ്റു ഘടകങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്, പാർഷ്യൽ പ്രഷർ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ കൂടി അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സോളിബിലിറ്റി ഒരു ഫാക്ടറാണ്. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കാൻ ആവശ്യമായ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടറാണ്, ഡിഫ്യൂഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് thickness of the membranes. Thickness of the membranes. ഇവിടെ ഏതാണ് മെംബ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഏതാണ് മെംബ്രെയിൻ? ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിലുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ആൽവിയോളി ആൻഡ് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെംബ്രെയിൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. രണ്ട് മെംബ്രെയിൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആൽവിയോളർ വാൾ, അതൊരു മെംബ്രെയിനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം. ആൽവിയോളസിന്റെ വാൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അത് വളരെ തിന്നാണ്. ഓക്കെ, വളരെ തിന്നാണ്. ഇനി ആൽവിയോളസിന് പുറത്തുകൂടി ഒരു ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് കാപ്പിലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസലാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ, സംടൈംസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസലാണ് കാപ്പിലറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാപ്പിലറിയുടെ വാളിനെ നമ്മൾ എൻഡോത്തീലിയം എന്നാണ് വിളിക്കുക. കാപ്പിലറി വാൾ ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോത്തീലിയം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലെയറും കടക്കണം ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ആൽവിയോളാർ വാൾ കടക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പിലറി വാളും പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാളിന്റെയും തിക്നെസ് വളരെ ചെറുതാണ്, വളരെ കുറവാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി തിൻ. ഇനി ഇതിനിടയിൽ ഒരു ബേസ്മെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടിനെയും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ബേസ്മെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. Basement, as you can see in the diagram here, between the capillary wall and the alveolar wall, there is a basement substance. That is also very thin. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നാലും മെംബ്രെയിൻ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതിൽ കൂടി ഗ്യാസസിന് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ മെംബ്രെയിൻ തിക്നെസ് എത്ര കുറയുന്നോ അത്രയും ഡിഫ്യൂഷനെ അത് ഫേവർ ചെയ്യും. മെംബ്രെയിൻ തിക്നെസ് കൂടിയാൽ അത് ഡിഫ്യൂഷനെ ബാധിക്കും, നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ആൽവിയോളർ വാൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് നടക്കാൻ as far as the thickness of the membranes are concerned, it is very favorable because the alveolar wall is very thin. It is made up of a single layer of squamous epithelium, and the capillary wall is also very thin. Endothelium, capillary endothelium or capillary wall is also very thin. It is also made up of a single layer of squamous epithelium, and in between them there is a thin basement substance.
So it is very easy for the gas molecules to pass through this wall. So very easily, oxygen can pass from alveoli to the blood, and carbon dioxide can pass from the blood to the alveoli. So these are the three factors which influence the rate of diffusion of gases across membranes. Okay. ഇനി നമുക്ക് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിന്റെ വ്യത്യാസം, ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Let us see. സോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ, you can see in the chart here, ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നോക്കുക. എയറിൽ ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ 159 ആണ്. ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എയറിൽ 159 ആണ്. ഈ എയർ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തത് ആൽവിയോളസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ 104 കുറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് 104 കുറയുന്നത്? ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ 159 ആയിരുന്ന ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ 104 കുറയണമെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവിലുണ്ടാവുന്ന കുറവല്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ആൽവിയോളസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് എയർ കുറച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, റെസിജ്വൽ എയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എയർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഫങ്ഷണൽ റെസിജ്വൽ വോളിയം നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ആൽവിയോളസിലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലായ ആ എയറുമായി ഉള്ളിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഫ്രഷ് എയർ മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറയും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ആൽവിയോളാർ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് 104. ഓക്കെ, നമുക്ക് എയറിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏതാണ്? ആൽവിയോളസിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. അപ്പൊ ആൽവിയോളസിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ 104. ഇനി ആൽവിയോളസിന് പുറത്തുള്ള കാപ്പിലറിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എത്രയാണ് നോക്കുക. അത് 40 അല്ലേ? അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ? ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ആൽവിയോളി. ബ്ലഡിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറവാണ്, ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഏരിയ ടു ഇറ്റ്സ് ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഏരിയ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബ്ലഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആൽവിയോളസിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇസ് ഹൈ ഇൻ ദി ആൽവിയോളി ദാൻ ദ ബ്ലഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ, എയറിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ 0.3 ആണ്. വളരെ കുറവാണ്. എയറിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ 0.3 ആണ്. എന്നാൽ ഈ എയർ 0.3 പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനുള്ള ഈ എയർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ, ആൽവിയോളസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, ആൽവിയോളസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുന്നു. അത് 40 ആയിട്ട് മാറും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് കൂടുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ റെസിജ്വൽ വോളിയം നമ്മുടെ ലങ്സിലുണ്ട്. ഈ വോളിയം എപ്പോഴും ലങ്സിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലങ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ 40 ആവും. എന്നാൽ ലങ്സിന് ചുറ്റും ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൽവിയോളസിന് ചുറ്റുമുള്ള ബ്ലഡിലെ കാപ്പിലറീസിലെ ബ്ലഡിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ 45 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 45. സോ എവിടെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ? ബ്ലഡിലാണ്. സോ നാച്ചുറലി ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസസ് ഇൻ ടു ദി ആൽവിയോളി.
അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിൻ്റെയും ആൽവിയോളസിലെയും ബ്ലഡിലെയും ഈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്, ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ, oxygen diffuses from the alveoli to the blood and carbon dioxide diffuses from the blood to the alveoli. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൽ വലിയൊരു മാറ്റമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ബ്ലഡിൽ 45 ആൽവിയോളിയിൽ അത് 40, ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആൽവിയോളസിൽ 104, ബ്ലഡിൽ 40. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ സോളിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സോളിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഇവിടെ സോളിബിലിറ്റി, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ സോളിബിലിറ്റി ഓക്സിജനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിന്റെ ഈ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പോലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓക്സിജന്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം സോളിബിലിറ്റി കുറവാണ്. അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്, ഓക്സിജൻ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ നോക്കാം. ഇനി അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൽ കൂടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തുന്നു? ടിഷ്യൂവിലെത്തുന്നു, ടിഷ്യൂവിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ബ്ലഡിൽ ടിഷ്യൂവിലേക്ക് നേരിട്ട് കടന്നാലേ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂവിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യൂവും ഇപ്പൊ ആൽവിയോളസ് കാപ്പിലറി കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഓർഗനും ടിഷ്യൂവും കാപ്പിലറി കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക, അല്ലേ? ആൽവിയോളസിലുള്ള ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് എന്തായി മാറി? ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്യുവർ ബ്ലഡ്, ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡായി. ഈ ബ്ലഡാണ് എവിടെ എത്തുന്നത്? ടിഷ്യൂവിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടെ എത്തുന്ന ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ 95, 95. Then what is the partial pressure of oxygen in the tissue? That is 40, only 40. So here oxygen has a high partial pressure in the blood, oxygenated blood that reaches the tissues, than partial pressure of oxygen in the tissue. So naturally diffusion takes place from the blood to the tissue. So oxygen blood നിന്നും ടിഷ്യൂവിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും, ഇനി let us see what about carbon dioxide. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ബ്ലഡിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ 40 ആണ്. അതായത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ 40 ആണ്. ടിഷ്യൂവിൽ അത് 45 ആണ്. കാരണം അവിടെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അപ്പോൾ 45 ആണ് അവിടെ. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ? ടിഷ്യൂവിലാണ്. സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസസ് ഫ്രം ദ ടിഷ്യൂസ് ടു ദ ബ്ലഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബ്ലഡ് എന്തായി മാറുന്നു? ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് എപ്പോഴാണ് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്? ടിഷ്യൂവിൽ വെച്ചാണ്. ടിഷ്യൂവിലേക്ക് എത്തുന്ന ബ്ലഡ് ഏതാണ്? ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? അത് ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ് ആണ്. അത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയത് എവിടെ നിന്നാണ്? ആൽവിയോളയിൽ നിന്നാണ്. കാരണം ആൽവിയോളയിലുള്ള ഓക്സിജൻ അതിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ബ്ലഡ് എന്തായി മാറി? പ്യുവർ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡായി. ഈ ബ്ലഡാണ് ടിഷ്യൂവിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ടിഷ്യൂവിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസസ് ഇൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദ ടിഷ്യൂസ് ഡിഫ്യൂസസ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ്. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് എന്തായി മാറുന്നു? ഓക്സിജനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് ആ ബ്ലഡ് എന്തായി മാറുന്നു? ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡായി മാറുന്നു.
ഈ ബ്ലഡാണ് എവിടെ എത്തുന്നത്? വീണ്ടും ആൽവിയോളസിൽ എത്തുന്നത്. അവിടെ ആൽവിയോളസ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ബ്ലഡിൽ കുറവാണ്, ആൽവിയോളസിൽ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൽവിയോളസിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്നും ആൽവിയോളസിലേക്കും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡായി മാറുന്നു. ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അറ്റ് 2 levels. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ശേഷം അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, റെസ്പിറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ഈ രണ്ട് ഗ്യാസിനെയും, ഓക്സിജനെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡാണ്. Blood is the medium for transport of carbon dioxide and oxygen. നമുക്ക് ആദ്യമേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നോക്കാം. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക. ഒന്ന്, ഒരു 97% ഓഫ് ഓക്സിജൻ, 97% ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ. Oxyhemoglobin, and 3% is transported in the dissolved form. So oxygen can dissolve in the water. To some extent, oxygen can dissolve in the water, and in the dissolved form, it is transported to 3%. That 97%, the vast majority of oxygen is transported by means of oxyhemoglobin. Okay. ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവുന്നതായാലും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതായാലും രണ്ടും ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഓക്സിജൻ കുറച്ച് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും. ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുകയും അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, എവിടെയാണ് ഈ ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക? എവിടെയാണോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ അവിടെയാണ്. എവിടെയാണ് ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ? ആൽവിയോളയിലാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൽവിയോളസിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുകയും അവിടെ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആ ഓക്സിജൻ, ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവസ്ഥ? അവിടെ ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ, ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ടിഷ്യൂവിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അവിടെ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുകയും അതും ടിഷ്യൂവിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. ദെൻ എന്താണ് ഈ ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ? ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിന് 4 ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിന് 4 ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ
അവിടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകും. എവിടെയാണോ ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറവ് അവിടെ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ല. ഇതൊരു ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേജാണ്. അതായത് ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ബോണ്ടിങ് ആണ് ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും തമ്മിലുള്ളത്. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അവിടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇത് നടക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും? അറ്റ് ദി ആൽവിയോളസ്. ആൽവിയോളസിന് ചുറ്റുമുള്ള ബ്ലഡിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക. കാരണം അവിടെ ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബ്ലഡിലുള്ള ആൽവിയോളസിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായി മാറുന്നു. ആ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ബ്ലഡിൽ കൂടി എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ടിഷ്യൂവിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ടിഷ്യൂവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, അല്ലേ? ടിഷ്യൂവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും തമ്മിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂവിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. So, partial pressure is a very important factor in determining the formation of oxyhemoglobin. അപ്പോൾ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. ആ ഗ്രാഫിന് പറയുന്ന പേര് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എന്നാണ് പറയുക. സോ ആ ഗ്രാഫിൽ percentage of saturation of oxygen, percentage of saturation of hemoglobin is plotted, and also the partial pressure of oxygen is also. So we would obtain a sigmoid curve. The curve is called a sigmoid curve. A sigmoid curve is obtained. That shows as the partial pressure increases, as the partial pressure of oxygen increases, saturation of hemoglobin also increases. What do you mean saturation of hemoglobin? The combination of oxygen with the hemoglobin. That is saturation of hemoglobin. As the partial pressure increases, more and more hemoglobin gets saturated or gets combined with the oxygen. And at the partial pressure, when the partial pressure reaches 100, when the partial pressure reaches 100% of saturation occurs. So maximum saturation of hemoglobin occurs at 100%, partial pressure 100. When the partial pressure of oxygen reaches 100, maximum hemoglobin combines with the oxygen and no more combination is possible. Okay. So this curve is called oxygen dissociation curve. Okay. Then hemoglobin saturation is also dependent upon other factors. Not only partial pressure. Hemoglobin saturation depends upon hemoglobin saturation, or combination of hemoglobin with oxygen depends upon 4 factors. Factors for oxyhemoglobin formation. Oxyhemoglobin formation. 1. As partial pressure, that is PO2. So we should say high PO2. High PO2. That is partial pressure of oxygen. So high PO2 favors saturation of hemoglobin or formation of oxyhemoglobin till partial pressure reaches 100. Okay.
So beyond that, no oxyhemoglobin formation takes place because that's the maximum. Then, second is low pCO2. So for the formation of oxyhemoglobin, partial pressure of carbon dioxide should be low. Partial pressure of carbon dioxide should be low. Then third factor is low pH. Low pH. At low pH, at low pH, formation of oxyhemoglobin is favored. Then the fourth one is low temperature. Low temperature. So these are the four factors that favors the formation of oxyhemoglobin, which are the high PO2, high partial pressure of oxygen, low pCO2, low partial pressure of carbon dioxide, low pH, and low temperature. Okay. All these factors are present at the alveoli. അപ്പോൾ ആൽവിയോളസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽവിയോളസ് ചുറ്റും ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡിൽ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ, ആൽവിയോളസിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടുതലാണ്, പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറവാണ്, അതുപോലെ pH കുറവാണ്, അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോർമേഷൻ അവിടെ സുഗമമായി നടക്കുന്നു. ഇനി ഈ ബ്ലഡ് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടിഷ്യൂലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ്, ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്, ഹൈ pH ആണ്, അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്തിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നു? ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേറ്റ്സ് ഇൻടു oxygen and hemoglobin. That oxygen diffuses into the tissues. Okay. So these are the factors which favors the formation of oxyhemoglobin. And it is calculated that 100 ml of blood can carry 5 ml of oxygen to tissues. 100 ml ബ്ലഡിന് 5 ml ഓക്സിജനെ ടിഷ്യൂവിലേക്ക് കയറി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കിയത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. Okay, transport of carbon dioxide and other aspects of respiration we shall discuss in the we'll discuss in the next class. Bye.